یہ سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں جناتی مخلوق سے متعلق ایک پراسرار کہانی۔ یہ واقعہ میری نانی کے ساتھ پیش آیا، جو ایک نہایت پرہیزگار خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ غیر مرئی مخلوقات کی موجودگی اور ان سے چھٹکارا پانے جیسی صلاحیت رکھتی تھیں، مگر یہ انہیں ان مخلوقات سے چھٹکارا پانے کے طریقے کے مناظر نظر آتے تھے۔ وہ کبھی حقیقت میں ہوتے اور کبھی بس خواب کی صورت، مگر اس خصوصیت کے بارے میں نانی کے ابو کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ نانا ابو بھی نہیں۔ نانا ابو ہیڈ ماسٹر تھے، تو ان کا تبادلہ بلوچستان کے مختلف شہروں میں ہوتا رہتا تھا۔ اس بار ان کا تبادلہ بلوچستان کے شہر لورا لائی میں ہوا۔ لورا لائی ویسے تو بلوچستان کے بڑے شہروں میں سے تھا، مگر نانا کا جہاں تبادلہ ہوا وہ علاقہ آبادی سے دور ایک سنسان علاقے میں واقع گاؤں میں تھا، جہاں آبادی بہت کم تھی، مگر وہاں گاؤں سے تھوڑا دور ایسے پٹھان قبائل عارضی جھگیاں لگا کر موجود تھے جو خانہ بدوش تھے۔ یہ خانہ بدوش تعلیم سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی اپنے بچوں کو دنیا کی سمجھ بوجھ سمجھانے کی ضرورت محسوس کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے زندگی یوں ہی تنہا سنسان جگہوں میں بسیرا کر کے ہی گزارنی ہوتی تھی، اور زیادہ سے زیادہ سردی میں پنجاب جا کر کسی کی زمین پر اجازت لے کر 2-4 مہینے گزارنے ہوتے تھے۔ ان کی ذرائع آمدن مال مویشی ہوتے ہیں، بڑے بڑے ریوڑ پال کر ان کو بیچ کر زندگی گزارنے والے لوگ، جن کا بس دینی تعلیم سے ہی تعلق تھا۔ مگر یہاں اسکول قریب ہونے پر ان لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخلہ دلایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اسکول میں بچوں کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ نانی نانا کو اسکول میں ہی ایک کمرہ خالی کر کے رہائش کے لیے دیا گیا تھا، جس میں نانا کو یہ سہولت مل گئی تھی کہ بیوی کے اکیلے ہونے کی پریشانی سے جان چھوٹ گئی تھی۔ نانی بھی پڑھی لکھی خاتون تھیں، تو وہ بھی بچوں کو پڑھا لیتی تھیں، جس سے ان کا بھی ٹائم پاس ہو جاتا تھا۔ نانا نانی کو اس گاؤں میں آئے مہینہ ہو چکا تھا، سب کچھ نارمل طریقے سے جاری تھا، مگر ایک دن گاؤں کی ایک بزرگ عورت اسکول میں ان سے ملنے آئی۔ حال احوال کے بعد نانی کو معلوم ہوا کہ یہ عورت اردو نہیں بول سکتی اور نہ ہی سمجھ سکتی ہے، جبکہ نانی پشتو بولنے اور سمجھنے سے قاصر تھیں۔ وہ عورت مسلسل اسکول سے تھوڑے فاصلے پر موجود گھنے شہتوت کے درخت کے جانب اشارہ کر کے کچھ کہتی۔ اس کی آنکھوں میں خوف، دہشت، اضطراب اور پریشانی کے سائے تھے۔ نانی چاہ کر بھی نہیں سمجھ پا رہی تھیں کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ تب نانی نے اسکول کے بچے کو بلایا، کیونکہ اسکول میں اردو پڑھائی جاتی تھی اور بچے 1 مہینے میں کچھ اردو سیکھ چکے تھے، تو نانی کو کچھ سمجھا سکتے تھے کہ خاتون پشتو میں کیا کہہ رہی ہیں۔ بچے نے کافی دیر خاتون سے باتیں کی اور پھر نانی کو ترجمہ کر کے بتایا کہ نانی سے خاتون کہنا چاہ رہی ہے کہ اس علاقے میں یہ بہت گھنا پھلدار درخت ہے، اس درخت کا خیال رکھیں۔ اگر کوئی اس درخت کو نقصان پہنچاتا نظر آئے تو کسی بچے کو بھیج کر فوراً مجھے بلایا جائے، میں وہاں سامنے رہتی ہوں۔ پہاڑ پر موجود خوبصورت گھر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عورت نے نانی کو بتایا۔ نانی نے درخت کی حفاظت کی حامی تو بھر لی، مگر نانی کے دماغ میں کئی سوال جنم لینے لگے۔ نانی جب سے اسکول شفٹ ہوئی تھیں، وہ اور نانا شام کو چہل قدمی کے لیے باہر جاتے تھے۔ انہوں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ گاؤں ویسے تو ہرا بھرا ہے، مگر کچھ درخت جو غالباً شہتوت کے ہی تھے، جلے ہوئے یا سوکھے ہوئے تھے۔ ایک واحد شہتوت کا درخت جو اسکول کے قریب تھا، ہرا بھرا اور جاندار تھا۔ اس پر سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ علاقے کے بچے اس درخت کی جانب متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ پھلدار درخت ہوں اور بچے اس پر اپنا حق نہ سمجھیں، حیران کن تھا۔ نانی اور اب بزرگ خاتون کا شہتوت کے درخت کے لیے پریشان ہونا بھی نانی کو کافی توجہ طلب مسئلہ لگا۔ خیر، چھٹی کا وقت تھا۔ نانی نے بچوں کے جانے کے بعد شام کو چہل قدمی کے وقت درخت کا معائنہ کرنے کا سوچا۔ شام میں نانا نانی چہل قدمی کو باہر نکلے تو نانی نے منصوبے پر عمل درآمد شروع کیا اور شہتوت کھانے کی فرمائش پر نانا کو درخت کے پاس لے گئیں، اور ساتھ ساتھ نانا کو اسکول میں آئی بزرگ خاتون کی کہانی سنانے لگیں۔ نانا بھی یہ سب سن کر حیران ہو گئے۔ خیر، اسی دوران دونوں شہتوت کے درخت کے پاس پہنچ چکے تھے۔ نانی نے دیکھا شہتوت کے درخت پر پکے ہوئے لال رنگ کے شہتوت موجود تھے۔ وہ انہیں جلدی سے توڑ کر منہ میں ڈالنے لگیں، مگر یہ کیا، جب انہوں نے انہیں چبایا تو ان کے منہ میں خون اور سڑے ہوئے گوشت کا ذائقہ آنے لگا۔ نانی نے شہتوتوں کو تھوک دیا، مگر زمین پر موجود تھوک میں شہتوت کی جگہ کیڑے اور گوشت کے سڑے ہوئے ٹکڑے موجود تھے۔
नाना भी हैरत से नानी को शहतूत थूकने पर देखने लगे, मगर जब नानी ने उन्हें सड़े हुए गोश्त और कीड़ों का कहा तो वो हैरत से कहने लगे, ऐसा तो कुछ नहीं है, सामने शहतूत ही है। नानी अपनी बात पर कायम रही कि शहतूत नहीं, सड़ा हुआ गोश्त और कीड़े हैं, जबकि नाना शहतूत पर कायम रहे कि शहतूत है। आखिर नानी को यकीन दिलाने के लिए नाना ने शहतूत तोड़कर खा लिया और कहा, जो तुम कह रही हो, अगर कीड़े और गोश्त होता तो क्या मैं ये खाता? नानी खामोशी से आगे बढ़ गई। वापसी पर नानी ने फिर से शहतूत के दरख्त के पास रुक के देखा। अब की बार उन्हें शहतूत की जगह गोश्त के लोथड़े नजर आने लगे, और ये लोथड़े इतने गले सड़े थे कि उनसे कीड़े टपक रहे थे, मगर नाना को अब भी शहतूत लग रहे थे। नानी समझ चुकी थी ये दरख्त और वो खातून कोई मामूली कहानी नहीं रखते, और ये सब कुछ सिर्फ उन्हें ही समझ आ रहा है। नाना कभी नहीं समझ पाएंगे, जिसकी वजह से बहस की गुंजाइश ही नहीं बची थी। सो वो दोनों घर वापस आ गए, मगर नानी के बुरे दिन शुरू हो गए थे। नाना की जान पहचान बढ़ चुकी थी। एक रोज़ गांव में शादी थी तो नाना को शिरकत की दावत दी गई, जिसको कबूल करते हुए नाना रात को शादी पर चले गए। गर्मियों के दिन थे। नानी ने बाहर सहन में पड़ी चारपाई पर डेरा डालकर नाना के वापस आने का इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। स्कूल के सहन का वाहिद बल्ब रोशन था, जिसके नीचे नानी की चारपाई बिछी हुई थी। रात के तकरीबन 11 बजे थे कि अचानक लाइट चली गई। सारा इलाका अंधेरे में डूब चुका था, मगर पहाड़ पर मौजूद गांव का खूबसूरत मकान रोशन था, जिसमें वो बुजुर्ग खातून रहती थी। शादी वाले घर से हल्ले गुल्ले की आवाज़ें अंधेरे में भी मतवातर आ रही थीं, मगर अचानक स्कूल के बाहर से लोगों के चीखने की आवाज़ें आने लगीं। नानी जैसे तैसे करके अंधेरे में स्कूल के गेट तक आईं तो लोगों ने शहतूत के दरख्त का घेरा किया हुआ था और दरख्त को आग लगा रहे थे। नानी ने घबराकर दरवाज़ा बंद कर दिया। लोगों की आवाज़ें आना बंद हुई तो दरवाज़ा बजने लगा। नाना घर आए। नानी ने गेट खोलकर बाहर झांका तो सामने दरख्त जूं का त्यों खड़ा था। नानी ने तमाम कहानी नाना के गोश गुजार कर दी। नाना ने लालटेन उठाया और दरख्त का मुआयना करके आए। उन्हें सब कुछ मामूल के मुताबिक लगा। नानी को तसल्ली देने के लिए कहने लगे, मैं कल किसी से पूछता हूँ। नानी जान चुकी थी कि इस दरख्त का होना इलाके के लोगों के लिए ख़तरा है, सो उसका अंजाम यही होना है कि लोगों ने उसे जला देना है। उधर नाना ने उस दरख्त के मुतालिक अगले रोज़ अपने एक दोस्त से पूछा तो मालूम हुआ कि बकौल इलाके के बुज़ुर्गों के इस गांव वालों को शहतूत के दरख्त रास नहीं आते। जब भी कोई दरख्त फल उठाने लगता है तो उसको अचानक से आग लग जाती है या वो सूख जाता है। नाना ने स्कूल के करीब वाले दरख्त का पूछा कि ये क्यों हरा भरा और फलदार है, तो नाना के दोस्त ने बात को रफा दफा करने के लिए कहा, ये बस वाहिद दरख्त जो सलामत है और हम लोग इसके साथ किसी किस्म की छेड़खानी नहीं करते, ना ही इसका फल खाते हैं। आप लोग भी इस दरख्त से दूर रहो, बाकी मुझे इस दरख्त के बारे में कोई मालूमात नहीं। नाना अब्बू दोस्त की बातों से मुतमईन नहीं हुए, मगर दरख्त से दूर रहने में ही आफियत जानी। नानी मुहिमजू खातून थीं। उन्होंने सबसे पहले तो ये महसूस किया कि दरख्त पर गैर मर्ई मखलूक़ात का बसेरा है, इसलिए उन्होंने आयतल कुर्सी को एक कागज़ पर लिखकर दरख्त की जड़ में दबा दिया। इस कार्रवाई में उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे बहुत सी मखलूक़ात तड़पती हुई चीख रही हैं। फिर उसके बाद दरख्त के बारे में मालूमात लेने के लिए उस बुज़ुर्ग खातून के घर चल पड़ी। साथ एक बच्चे को ले लिया जो अच्छी खासी उर्दू बोलना सीख चुका था। वो अपने बड़ों से सुन चुकी थी कि अगर किसी दरख्त पर गैर मर्ई मखलूक़ात का बसेरा हो तो उसकी जड़ में आयतल कुर्सी लिखकर दबा दो, उससे दरख्त के इर्द गिर्द हिसार बन जाता है। मगर जैसे नीम हकीम ख़तरे जान होता है, इस तरह ऐसी मखलूक़ात को तजर्बे के बगैर छेड़ना भी मौत से कम नहीं होता। वो दोनों पहाड़ पर बने खूबसूरत घर के दरवाजे पर खड़े थे। दरवाजे पर दस्तक दी तो गेट खोलने पर सामने से वही बुज़ुर्ग खातून नमूदार हुई। काले स्याह कपड़े पहने, चेहरे पर भौंों के पास काजल से अजीब से निशान बनाए, आंखों में लाली लिए जैसे कई रातों से सोई ना हो, गले में ढेरों तावीज़ पहने, हाथ में लाठी लिए सवालिया नज़रों से नानी को देखे जा रही थी, जैसे नानी का उसके घर आना उसे नागवार गुजरा हो। वो नानी को ना अंदर आने का कह रही थी ना वापस जाने का। बच्चे तो बच्चे होते हैं। बच्चे ने तेवर देखे बिना ही अंदर दाखिल होने की कोशिश की। बुजुर्ग खातून ने रास्ता दे दिया, मगर तेवर मज़ीद ख़राब हो गए।
कमरे में चारों तरफ गद्दे बिछे हुए थे जिनके साथ गाँव तकिए लगे हुए थे, जो बलूचिस्तान में घरों में मेहमानों के लिए बिछाए रखने की रवायात में से है। नानी ने बुजुर्ग खातून से हाल अहवाल किया, जिसका नपे तुले लफ्ज़ों में जवाब दिया गया। नानी ने भी बग़ैर वक्त ज़ाया किए शहतूत के दरख्त के बारे में सवालात की बौछार कर दी, जिस पर खातून ने बच्चे को तल्ख लहजे में कुछ कहा। बच्चे ने नानी को कहा खातून उन्हें वहाँ से जाने और दरख्त से दूर रहने का कह रही हैं और दोबारा कभी उनके घर न आने की तंबीह कर रही हैं। नानी ने कहा मगर तुम उनसे शहतूत के दरख्त के बारे में तो पूछो। जिस पे लड़के ने डरते हुए खातून से कुछ कहा तो खातून ने इस बार गुस्से में गुर्राते हुए पश्तो में कुछ कहा और उठकर खड़ी हो गई। बच्चे ने नानी को जल्दी से कहा कि उन्हें इसी वक्त यहाँ से निकलना चाहिए। नानी और बच्चा उठकर खड़े हो गए तो नानी ने गैर इरादी तौर पर मुड़कर खातून की जानिब देखा और कहा, मैं दरख्त काट दूंगी या जला दूंगी। ये जुमले नानी के मुंह से कैसे अदा हुए नानी खुद नहीं जानती, मगर ये जुमले अदा होने की देर थी कि खातून ने छड़ी ज़मीन पर गुस्से से मारी। छड़ी के हत्थे से सुर्ख रंग की रोशनी निकलने लगी। ये रोशनी इतनी तेज़ थी कि बच्चा और नानी बेहोश हो गए। इधर नानी ने बुजुर्ग खातून के घर जाने वाली वारदात स्कूल की छुट्टी के बाद जब नाना सो गए थे तब उनसे छुप कर डाली थी, तो नाना सुकून से दोपहर से लेकर शाम तक सोए रहे। उनकी आंख तब खुली जब कोई स्कूल का गेट पीटने की सूरत में बजा रहा था। नाना अबू ने दरवाज़ा खोला तो सामने गांव के कुछ लोग और उस बच्चे का वालिद खड़ा था जो नानी के साथ खातून के घर गया था। बच्चे के बाप ने जब बच्चे के स्कूल से वापस ना आने की शिकायत की, जिस पर नाना ने जो देखा वही कहा कि वो बच्चा मेरे सामने स्कूल के गेट की जानिब जा रहा था, बाकी मुझे मालूम नहीं। खैर मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ उसे ढूंढने। नाना ये कहते नानी को अपने जाने का बताने आए तो नानी घर में कहीं मौजूद नहीं थी। नाना अबू ने वहाँ मौजूद लोगों को नानी की गुमशुदगी की इत्तला दी तो तशवीश की लहर दौड़ गई। अब सब नानी और बच्चे को ढूंढने निकल पड़े। जिन बच्चों के घर स्कूल के करीब थे उनसे मालूमात ली गईं तो एक बच्चे ने गवाही दी दोपहर में नानी और वो बच्चा सामने पहाड़ों की जानिब जाते नजर आए थे। फिर मैं शाम तक यहीं खेलता रहा मगर वो दोनों तब तक वापस नहीं आए। ये बात और तशवीशनाक थी कि आखिर क्या मामला हुआ। सब ने फैसला किया कि वो पहाड़ों की जानिब उन्हें तलाश करने को निकलेंगे। वो पहाड़ों में उन्हें तलाश करते करते बुजुर्ग खातून के घर पहुंच गए। वो जैसे ही वहां पहुंचे तो खौफ और दहशत से उनकी आंखें बाहर निकल आईं। बूढ़ी खातून ने नानी और लड़के को बांध कर आग लगाई हुई थी, जिससे उनके आधे जिस्म जलकर राख हो चुके थे और आधे जल रहे थे। माहौल में इंसानी गोश्त के जलने की बू फैली हुई थी। आग टांगों की सिमत से लगी हुई थी, इसलिए नानी और बच्चे को पहचानने में दुश्वारी नहीं हुई। गांव वालों ने बूढ़ी औरत के गिर्द घेरा तंग करके उसे दबोच लिया और गांव लेके आ गए। बूढ़ी औरत पागलों की तरह दिलखराश चीखें मार रही थी, जबकि गांव वाले खौफ और गुस्से से उसे घसीटते हुए गांव ला रहे थे। गांव में हर तरफ उसी वाक़े की चमगोयां थीं। हर कोई खौफ व हरास में मुब्तला था कि ये बुज़ुर्ग औरत कैसे इतना बड़ा कदम उठा सकती है और क्यों किया ऐसा। गांव में जिरगा सिस्टम था। दूर दराज इलाके से सरदार का इंतज़ार किया गया, जिसके कंट्रोल में ये इलाका आता था। सरदार को एक दिन लग गया जाए वकूआ तक आते आते, तो अहले इलाका ने तदफीन पर जोर डाला, जिस पर नाना नानी की मैयत लेकर अपने इलाके आ गए। तदफीन के फ़ौरन बाद नाना कुछ रिश्तेदारों के साथ वापस गांव चले गए, जहां जिरगा बैठना था। जिरगे में खातून को लाया गया तो उसने रोते धोते कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब मुझसे जिन्नात ने कराया है। मैंने इस गांव के शहतूत के दरख्तों पर अमलियात किए, जिसकी वजह से इस गांव में शहतूत के तमाम दरख्तों पर शैतान जिन्नात ने बसेरा कर लिया है और उनका सबसे पहला शिकार मेरा अपना बेटा हो गया। मैंने मज़ीद चिल्ले काटे तो यहाँ के लोगों को उन शहतूत के दरख्तों से बहुत सा जानी नुकसान हुआ। आए रोज़ उनके बच्चों, औरतों, आदमियों पर जिन्नात के साए आने लगे और फिर आप लोगों ने शहतूत के दरख्तों को काटना और जलाना शुरू कर दिया। मगर शहतूत के दरख्त फिर से उगाते तो तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने अपने गांव में बंदिश लगा दी, जिससे शहतूत के दरख्त या तो खुद जल गए या सूख गए और साथ ही जिन्नात का बसेरा भी उन पर ख़त्म हो गया। मैं अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती हूँ,
مجھے ایک عامل نے چلے کا بتایا اور کہا کہ شہتوت کے درختوں سے ہی تمہارا بیٹا واپس مل سکتا ہے، اس کے لیے تمہیں ایک شہتوت کا درخت لگانا ہوگا۔ میں نے تمہارے بزرگوں سے بہت بار شہتوت کے ایک درخت کی اجازت مانگی مگر انہوں نے نہیں دی، تو میں نے علاقے کے باہر حصار سے دور ایک شہتوت کا درخت لگایا جس کے پاس ہی سرکار نے اسکول کی تعمیر شروع کر دی۔ اس درخت کو میں نے اپنے بیٹے کی طرح پالا اور پھر اس کی حفاظت بھی مختلف عملیات سے کی، مگر وہ عورت یعنی نانی جب میرا بیٹا مجھ سے ملنے والا تھا تو درمیان میں آ گئی۔ اس نے شہتوت کے درخت پر حصار لگایا جس نے میری سالوں کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ میرا بیٹا آدھا جل گیا اور آدھا ابھی بننے کے عمل میں تھا۔ سب کچھ اب بھی میرے ہاتھ میں تھا، میں سب ٹھیک کر لیتی۔ یہی سوچ کر میں نے اس عورت کو پھر بھی جانے کو کہا تو اس نے میرے درخت کو جلانے کی دھمکی دی۔ میں اپنے بیٹے کو دوبارہ سے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اگر درخت جل جاتا تو میں اپنے بیٹے کو اس زندگی میں کبھی واپس نہ حاصل کر پاتی، اس لیے میں نے دونوں کو جنات کے ذریعے قابو کر کے جلا دیا۔ میں تم سب کو درخت سے اور مجھ سے دور رہنے کی تنبیہ کرتی ہوں، ورنہ نتائج بہت خوفناک ہوں گے۔ لوگوں نے مولوی صاحب سے رجوع کیا جنہوں نے اپنے استاد محترم سے سارے مسئلے کا حل پوچھا، جس پر استاد محترم نے جو ایک روحانی شخصیت تھے انہوں نے درخت کو آگ لگانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی بزرگ خاتون کو پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دیا اور بوڑھی خاتون کا گھر جو عملیات کا مرکز تھا اسے بھی جلانے کا حکم دیا۔ پولیس سب سے پہلے آ کر بزرگ خاتون کو لے گئی اور اس کے گلے سے تعویذوں وغیرہ کو علیحدہ کر دیا، مگر خاتون نے وہاں جیل میں بھی یہی عملیات کرنے کو نہیں چھوڑا۔ مقدمہ دائر ہوا تو جج صاحب نے فوراً پھانسی کا حکم دے دیا، کیونکہ جیل میں بہت سے اہلکار اور قیدی ان عملیات سے متاثر ہوئے تھے۔ پھانسی کے حکم پر 1 ہفتے بعد ہی عمل درآمد ہوا۔ ادھر گاؤں والوں نے درخت کو آگ لگا دی اور مولوی صاحب کے استاد محترم نے گاؤں کے ارد گرد دوبارہ سے حصار بنا دیا، مگر یہ واقعہ گاؤں والوں کے لیے ناقابل فراموش تھا۔ نانا کو درخت کو آگ لگاتے ہوئے نانی کا دیکھا ہوا وہ منظر یاد آ گیا جو شادی سے واپسی پر نانی نے نانا کو سنایا تھا۔ نانی کے اندر چھٹی حس تیز تھی جو جنات کی موجودگی اور ان سے چھٹکارا پانے میں انہیں راستہ دکھاتی تھی۔ نانا ابو پچھتا رہے تھے کہ کاش واقعی وہ درخت وہ جلا دیتے تو آج جانی نقصان نہ ہوتا۔ معاشرے میں جنات اتنے متحرک نہیں ہیں جتنا کہ انسان۔ ان سے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے وہ چھیڑخانی کر کے خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور جنات کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔